Earth is continuously bombarded with energy from the sun and radiates most of that energy as heat back into space, making Earth's biosphere an open system in terms of energy. In contrast, the Earth's biosphere is primarily a closed system in terms of water, minerals, and nutrients. There are finite amounts of these substances, which are recycled through the living and geological components of the biosphere, called a biogeochemical cycle. Carbon, a key element of organic life on Earth, cycles through the biosphere in this way. A tree, like all plants, algae, and cyanobacteria, is an autotroph, an organism that produces its own food from inorganic molecules to facilitate growth. Through photosynthesis, photosynthetic autotrophs use energy from the sun to combine carbon dioxide from the atmosphere and water from the soil to form carbohydrates such as glucose. Oxygen is released as a byproduct of photosynthesis. This is where we will start to track the passage of carbon through the carbon cycle. When sunlight strikes a leaf, the energy in the sunlight is captured and used to convert 6 molecules of carbon dioxide gas from the atmosphere into the 6-carbon sugar, glucose, which can be used as a source of energy for cellular reactions. Glucose can then be stored as starch to be used later for energy, or used to make other molecules, such as cellulose, that form the cell wall of plant cells and contribute to the biomass of the plant. Cellulose is one of the substances aiding in the rigid nature of many plant structures, like the leaves, branches, stems, and trunk. When a log or other portion of a tree is burned, the stored glucose is converted by oxidation back to carbon dioxide gas, which is released into the atmosphere. In a similar way, the burning of fossil fuels, which contain carbon that was sequestered in prehistoric decomposing plant and animal tissues and buried for millions of years, releases carbon dioxide into the atmosphere. Animals are not autotrophs, but heterotrophs. Because heterotrophs depend on the carbon cycle to obtain energy and molecules necessary for growth, they need to consume other organisms. They do this by eating plants, or by eating other animals that eat plants. The glucose a deer acquires from eating plants contains carbon that the plant converted from carbon dioxide gas during photosynthesis. The process of converting glucose to energy, a process called oxidative respiration, uses oxygen to break down glucose molecules in cells, ultimately producing ATP, adenosine triphosphate, the energy of most cellular reactions. Carbon dioxide, generated as a waste product of the metabolic oxidation of glucose, is released into the atmosphere. Through the same process of oxidative respiration, plants also release carbon dioxide into the atmosphere. This occurs predominantly at night when they are not using carbon dioxide for photosynthesis. In addition to emitting carbon dioxide through oxidative respiration, animals release some carbon as solid waste. These solid waste products are broken down in the soil by decomposers, saprobes, and detritivores, organisms such as bacteria and fungi that degrade the waste to remove recyclable nutrients that they use for energy and growth. In the process of breaking down animal feces, decaying plants, and dead animals, decomposers also release carbon dioxide gas into the atmosphere. Carbon cycles in a similar way through aquatic ecosystems. Carbon is present in water as dissolved carbon dioxide and bicarbonate ions. Both are sources of carbon for photosynthesis and are taken up by algae and aquatic plants. Carbon dioxide is released into the water through oxidative respiration in these organisms and in other aquatic organisms such as fish, and in decomposition. Carbon dioxide is also exchanged between the water and the atmosphere. The constant absorption of carbon dioxide from the atmosphere by photosynthetic organisms and its conversion to carbohydrates by photosynthesis is key to sequestering carbon in the biotic environment. The breakdown of glucose by respiration or burning converts the carbon back to carbon dioxide, releasing it back into the atmosphere. These two processes contribute to the carbon cycle. Because there is a finite amount of carbon in the Earth's biosphere,
Nutrient cycling such as this is essential to life on Earth. When viewed as a biogeochemical cycle, one can see how the carbon cycle is a balance of carbon stores in the atmosphere, in the bodies of living organisms, and buried in the ground as fossil fuels. Maintaining this cycle in the closed system of the Earth's biosphere allows organisms to live on Earth and participate as key players in the carbon cycle. প্রিয় শিক্ষার্থী, আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরা আমাদের সপ্তম অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একদম শেষের যে অংশটুকু রয়েছে কার্বন চক্র, সেটা নিয়ে আমরা চলে আসলাম। তোমরা অনেকেই বলো যে কার্বন চক্র মনে থাকে না, আবার এটা বুঝতে সমস্যা, কোথায় থেকে শুরু করবে। তো আজকে আমরা সেই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য চলে আসলাম। প্রথমে আমি এখানে একটা চিত্রের দিকে তোমাদেরকে লক্ষ্য করতে বলবো। চিত্রটাতে কি রয়েছে? কার্বন চক্র, তাই না? তো কার্বন চক্রটা কি প্রথমে আমরা আগে জানবো। যে ভূপৃষ্ঠে কার্বন রয়েছে, আবার বায়ুমণ্ডলে কার্বন রয়েছে। তো আমরা প্রথমে এটা অ্যান্সার করার সময় কার্বন চক্র কাকে সেটা আগে জেনে নেব। যে কার্বন পরমাণুর একটি মাধ্যম থেকে আরেকটি মাধ্যমে বা একটি স্থান থেকে আরেকটা স্থানে চক্রাকারে আবর্তনকে আমরা বলবো কার্বন চক্র। কি বললাম? যে কার্বন পরমাণুর একটি স্থান থেকে আরেকটি স্থানে বা একটি মাধ্যম থেকে আরেকটি মাধ্যমে চক্রাকারে আবর্তনকে আমরা বলবো কার্বন চক্র। তো আমরা এটা শুরু করবো কই থেকে, তাই না? তো প্রথমে কিন্তু আমি এই উদ্ভিদের দিকে একটু লক্ষ্য রাখতে বলবো। এই উদ্ভিদের এখান থেকে আমরা এটাকে শুরু করবো ফার্স্ট। তো প্রথমে আমরা বলবো বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা কে ব্যবহার করে? উদ্ভিদ ব্যবহার করে। তাহলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড উদ্ভিদ ব্যবহার করে, এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি সালোক সংশ্লেষণটা উল্লেখ করতে পারি। সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কি করে? উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইডটা গ্রহণ করে, সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া মাটি থেকে পানি নেওয়ার পর সে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের সহায়তায় শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। তাহলে শর্করা জাতীয় খাদ্যটা যে উদ্ভিদ তৈরি করলো, সেখানে কিন্তু এই বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইডের কার্বনটা কিন্তু সেখানে থেকে গেল। ক্লিয়ার? তাহলে কেন এখানে শর্করার সংখ্যাটা কি? C6H12O6। তাহলে এই কার্বনটা কিন্তু আসলে বায়ুমণ্ডলে যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা ছিল ওখান থেকে কিন্তু সে নিজের বডিতে বা নিজের শরীরে সঞ্চিত করে রাখলো। তাহলে আমরা প্রথমেই বলবো বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা ব্যবহার করে উদ্ভিদ সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাবার তৈরি করে, যেখানে শর্করাতে কার্বনটা সঞ্চিত থাকে, তাই না? তারপরে এই উদ্ভিদটাকে কিন্তু প্রাণী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। এখন যদি তোমাকে আমি প্রশ্ন করি তুমি সকালবেলা কি দিয়ে নাস্তা করেছো, হয়তো তুমি বলবে যে আমি খিচুড়ি খেয়েছি, বা আমি রুটি খেয়েছি, বা আমি টোস্ট বাটার খেয়েছি। তুমি দেখো একদিক দিয়ে চিন্তা করে, তুমি যেটাই খাও না কেন, তুমি যাই খাও না কেন, সবেরই কিন্তু মূল জায়গা কিন্তু একটা উদ্ভিদ, তাই না? তাহলে এই যে উদ্ভিদ থেকে এই কার্বনটা চলে আসলো উদ্ভিদ থেকে, প্রাণী এটাকে ভক্ষণ করলো। একটা প্রাণী যদি ঘাস খায় তাহলে এই শর্করাটা কিন্তু তার কাছে চলে গেল। তাহলে এই যে উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে শর্করা চলে আসলো। এখন আমরা চলে আসি এই উদ্ভিদ তো আর চিরজীবন বেঁচে থাকবে না, প্রাণীও থাকবে না বেঁচে। উদ্ভিদ আর প্রাণীর মৃত্যুর পর কি হয় বলতো? মৃত্যুর পর তার দেহাবশেষটা ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে ভেঙে যায়। ভেঙে তার পচিয়ে মাটির সঙ্গে মেশার আগে কার্বন ডাইঅক্সাইডের একটা অংশ কিন্তু বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। তাহলে আমরা এখানে বলবো উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মৃত্যুর পর ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা পচনকৃত দেহ অবশেষ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইডের একটি অংশ কিন্তু বায়ুমণ্ডলে চলে যায়, তাই না? আবার কি হয়, আরেকটা জিনিস, আরেকটা টপিক এখানে একটু উল্লেখ করতে পারি যে উদ্ভিদ এবং প্রাণী দেহ থেকেও কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানি তৈরি হয়। আমরা জানি জীবাশ্ম জ্বালানি তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াটা একটু আলাদা। সেটা কি? যে অধিক তাপে এবং অধিক চাপে যখন উদ্ভিদ প্রাণীর দেহ অবশেষ দীর্ঘদিন ধরে মাটির তলায় ব্যাকটেরিয়া দ্বারা একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে চাপা পড়ে জীবাশ্ম জ্বালানি তৈরি হয়। জীবাশ্ম জ্বালানি কোনগুলো? হ্যাঁ, যেগুলোর ভিতর কি থাকে? কার্বন, হাইড্রোজেন দিয়ে যেগুলো তৈরি, এগুলো আরো উপাদান রয়েছে এর মধ্যে, তবে পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন এগুলো হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি। তাহলে এখানে উদ্ভিদ ও প্রাণীর কি হলো? মৃত্যুর পর একটি অংশ পচনের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডে চলে গেল, আরেকটি অংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ থেকে আমরা জীবাশ্মের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠে থেকে যায় সেটা, তাই না? এই জীবাশ্ম জ্বালানি যখন আমরা উত্তোলন করি, সেগুলোকে আমরা আবার আমাদের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি। আবার এখানে অনেক ক্ষেত্রে লেখা যেতে পারে যে উদ্ভিদের মৃত্যুর পর অথবা উদ্ভিদের তুমি গাছ কেটে ফেললে,
উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ শুকিয়ে গেল, সেগুলোকে তুমি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করি, সেখান থেকেও কিন্তু কার্বন সরাসরি বায়ুমণ্ডলে চলে যায় কার্বন ডাইঅক্সাইড আকারে। আবার জীবাশ্ম জ্বালানি আমরা যখন কলকারখানায় ব্যবহার করি, বিভিন্ন কাজে, বিভিন্ন যানবাহনে ব্যবহার করি, সেগুলো থেকেও আবার এগুলো বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের একটা চক্রাকার আবর্তন, এটাই হলো কার্বন চক্র। ঠিক লেখার সময় কিন্তু আমরা এখান থেকে প্রথমে লিখব যে উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করাজাত খাদ্য তৈরি করে, যেখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড বা এর কার্বনটা শর্করার মধ্যে সঞ্চিত থাকে। এই শর্করাটা প্রাণী কি করে, তার খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। তারপর কি হয় বলো তো, তারপর কি হয়? হ্যাঁ, তারপর আবার এটাকে কে গ্রহণ করে? এটাকে প্রাণী গ্রহণ করছে, উদ্ভিদকে। তারপর প্রাণী আর উদ্ভিদের পচনের পর ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে একটা অংশ কার্বন ডাইঅক্সাইডের একটা অংশ বায়ুমণ্ডলে চলে যায়। আবার অনেক দিন বা অনেক সময় ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা পচনের ফলে মাটির নিচে চাপা পড়া এই অংশগুলো থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপন্ন হয়। জীবাশ্ম জ্বালানি জ্বালিয়ে আমরা আবার কার্বন ডাইঅক্সাইড পাচ্ছি, যা আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে যাচ্ছে। এই যে ভূপৃষ্ঠ উদ্ভিদ প্রাণীর মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড একটা চক্রাকার আবর্তন, এটাই হলো কার্বন চক্র। কার্বন চক্রের মধ্যে কিন্তু কার্বনটা কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড ইত্যাদি আকারে থাকতে পারে, অর্থাৎ কার্বন পরমাণু থাকলেই হলো, তাই না? তা আমি আশা করব তোমরা এই ক্লাসগুলোতে উপকৃত হবে। পরবর্তীতে তোমাদের যদি কোনো সমস্যা হয় বা কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে জানাবে, আমি নিশ্চয়ই সেগুলো সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব। সবাই সুস্থ থাকো, সবাই ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।